आमर आजिर विषय ହେଉଛି जनसाधारणଙ୍କ उन्नति ପାଇଁ विवेकानंदଙ୍କ बाणी। यार प्रथम परिच्छेद ହେଉଛି जनसाधारणଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ समर्पी दियो। स्वामी विवेकानंद कहते उठ जाग, ए क्षुद्र जीवन जदि जाए क्षति कौन? समस्ते मरिबे, साधु असाधु, धनी दरिद्र, समस्ते निश्चय मरिबे। शरीर काहारी चिरकाल रहिब नाही। अतएव उठ जाग और संपूर्ण निष्कपट हुआ। भारत रे घोर कपटता प्रवेश करिछि। चरित्र दरकार, एपरि चरित्र बल और दृढ़ता दरकार जहाद्वारा मनुष्य गोटे भाव को मृत्यु पर्यंत धरी रखिपारे। तुमे माने समस्ते ଏହା ହିଁ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ନିଜ ଠାରେ विश्वास रख। प्रबल विश्वास ही बड़ बड़ कार्यर जनक। आगेई जाओ आगेई जाओ, मृत्यु पर्यंत गरीब पददलित मानक उपरे सहानुभूति करने हेब। यह आम मानकर मूल मंत्र। आगेई जाओ वीर हृदय युवक वृंद। आस आम मानक भितरु प्रत्येक दिवारात्र दारिद्र पौरोहित्य शक्ति एवं प्रबलर अत्याचार रे निपीड़ित भारतर लक्ष लक्ष पददलितों पाई प्रार्थना करिबा। दिवारात्र सही मानक पाई प्रार्थना कर। दिवारात्र सही मानक पाई प्रार्थना कर। बड़ लोक और धनी मानक पाखरे मु धर्म प्रचार करने को चाहे नहीं। मु तत्व जिज्ञासु नुहे, दार्शनिक मध्य नुहे, ना ना मु साधु मध्य नुहे। मु गरीब गरीब मानू मु भल पाए। ए देश रे जो मानू गरीब कह जाए मु तांको देखुछि। आम देश रे गरीब मानक तुलन रे एमानक अवस्था अनेक भल हेले हैं बहु लोकंक हृदय एमानक पई कांदुछि। किंतु भारतर चिरपतित 20 कोटी नरनारींक पई कहार हृदय कांदुछि? सेमानंक उद्धारर उपाय कौन? सेमानंक पई कहा हृदय कांदे कह? सेमाने अंधकाररू आलोक को आसी पारु नाहंती। सेमाने शिक्षा पाउनाहंती। किए सेमानंक निकट को आलोक नहीं जीव कह? किए द्वार द्वार बोली सेमानंक पाखको आलोक नहीं जीव? एमाने ही तुम मानंकर ईश्वर, एमाने ही तुम मानंकर देवता हुंतु, एमाने ही तुम मानंकर इष्ट हुंतु। सेमानंक पई भाव, सेमानंक पई कार्य कर, सेमानंक पई सर्वदा प्रार्थना कर। प्रभु ही तुम मानंकु पथ देखाइबे। सही मानंकु मु महात्मा कहे। जो मानंक हृदयरु गरीबंक पई रक्त क्षरण हुए, ता नहेले सेमाने दुरात्मा। सेमानंकर कल्याण पई आम मानंकर समवेत इच्छाशक्ति, समवेत प्रार्थना प्रयुक्त हेउ। आमे माने कार्य किछि करि न पारि अज्ञात भाव रे देहत्याग करि पारु। हुए तो आम मानक प्रति केही टिकिए सहानुभूति देखाइले नाही। आम पई केही हुए तो टपाए आखिलुह मध्य गड़ाइले नाही। तथापि आम मानकर गोटे चिंता मध्य कदापि नष्ट हेब नाही। एहार फल शीघ्र बा विलंबरे फलिब ही फलिब। मो प्राण भितरे एते भाव आसुची मु ता भाषारे प्रकाश करि पारु नाही। तुमे माने मो हृदयर भाव मने कल्पना करी बुझिनियो। जेते दिन भारतर कोटी कोटी नरनारी दारिद्र और अज्ञान अंधकार रे बुड़ी रही सेते दिन पर्यंत तांकरी पैसा रे शिक्षित अथच सेमानंक आड़को टिकिए हेले चाहूनाहांती। एपरि प्रत्येक व्यक्ति को मु देशद्रोही बोली मने करे। जेते दिन भारतर 20 कोटी लोक क्षुधार्त पशुतुल्य पड़ी रही थिबे सेते दिन पर्यंत जो सब बड़ लोक सेमानंकु शोषण करी टंका रोजगार करी जाकजमक घूरी बुलुछंती अथच सेमानंक लागि किछि करुनाहांती। मु सेमानंकु हतभागा पामर बोली कहे। हे भ्रातृगण, आमे गरीब, आमे नगण्य, किंतु आम मानंक परि गरीब माने ही चिरदिन सही परम पुरुषंकर यंत्र स्वरूप कार्य करिसंती। प्रभु तुम समस्तंकु आशीर्वाद करंतु। ताहा न हेले किंतु तुमर अर्थात भद्र जाति मानंकर कल्याण नाही।
ତୁମେମାନେ ଚିରକାଳ ଯାହା କରିଆସୁଛ, ଘରେ ଘରେ ପିଟାପିଟି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏହି ଭଦ୍ର ଇତର ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଗି ଉଠିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର କଥା ବୁଝିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଫୁକାରରେ ତୁମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯିବ। ସେହିମାନେ ହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ସଭ୍ୟତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଭାବି ଦେଖ, ଗଲ୍ ଜାତି ହାତରେ ଏପରି ପ୍ରାଚୀନ ରମ୍ ସଭ୍ୟତା କୁଆଡ଼େ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ କହେ, ଏହିସବୁ ନୀଚ ଜାତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଦାନ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ଏମାନଙ୍କର ନିଦ ଭଙ୍ଗେଇବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗିବେ, ଆଉ ଦିନେ ଜାଗିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମ କୃତ ଉପକାର ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ତୁମ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜଗତକୁ ଏପରି ଚାଲିବାକୁ ଦେବା ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରିଦ୍ର ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ନରନାରୀଙ୍କ ବକ୍ଷର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରି ଏବଂ ବିଳାସୀତାରେ ଆକଣ୍ଠ ନିମଜ୍ଜିତ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଥରେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅବସର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରେ। କେଉଁଠାରେ ଇତିହାସର କେଉଁ ଯୁଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନୀ ଓ ଅଭିଜାତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପୁରୋହିତ ଓ ଧର୍ମଧ୍ୱଜିଗଣ ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପେଷଣରୁ ଉଦ୍ଭୂତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ଏହି ଅନ୍ୟାୟର ଫଳ ଫଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଦେହର ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରତିପତ୍ତିର ସୌଧ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖଦୈନ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ମିତ, କାଳଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦାସ ଭାବରେ ବିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଗତ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହିଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପଛରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଭାରତବର୍ଷର ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ କାହିଁକି? ଏ କଥା କହିବା ମୂର୍ଖତା ଯେ ତରବାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ତୁତ ଜମିଦାର ଓ ପୁରୋହିତ ବର୍ଗଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜମିଦାରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ, ସେଠାରେ କୃଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଏହି ନିର୍ଯାତିତ ଓ ଅଧପତିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ବିଷୟ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? କେତେ ହଜାର ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟାଏ ଜାତି ଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଥବା ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେକ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଜାତି ନୁହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ତାହା 30 କୋଟି ନରନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଏପରିକି ବିଳାସିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମ ଦେଶର ଶତକଡ଼ା 90 ଜଣ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଏହିସବୁ ବାବୁଙ୍କ ଦଳ, ତଥାକଥିତ ଦେଶ ହିତୈଷୀଙ୍କର ଦଳ କି? ଜୋତା ଖାଇ ଖାଇ ଦାସତ୍ୱ କରି କରି ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛ? ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଣା କଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପରି ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କୋଟି ଗୁଣରେ ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରସବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ତୁମ ପେଟରେ ଅନ୍ନ ନାହିଁ, ପିଠିରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଧନଧାନ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶରେ ସଭ୍ୟତା ବିସ୍ତାର କରିଛି, ସେହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଦେଶରେ ତୁମରି ଏପରି ଅବସ୍ଥା। ଘୃଣିତ କୁକୁର ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ଯେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଛି, ତୁମେ ପୁଣି ତୁମର ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ବଡ଼ିମା କର। ଯେଉଁ ଜାତି ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରର ସଂସ୍ଥାନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ପରର ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହୋଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ, ସେ ଜାତିର ପୁଣି ବଡ଼ିମା। ଧର୍ମ କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗାରେ ଭସାଇ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଭାରତରେ କେତେ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ସେହି କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇ ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁନା ଫଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଭାରବାହୀ ଗର୍ଦ୍ଧବ ପରି
ସେମାନଙ୍କ ମାଲ ବହି ମରୁଛ। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାହା ନେଇ ତା ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି ଖରଚ କରି ନାନା ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ତୁମେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସିନ୍ଦୁକରେ ପୁରାଇ ରଖି ଘରର ଧନ ପରକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ହା ଅନ୍ନ କରି ବୁଲୁଛ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଦେଶରେ, ଏହି ବେଦାନ୍ତର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହିପରି ମାୟାଚକ୍ରରେ ପକାଇ ଏହିପରି ହୀନଭାବାପନ୍ନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅଶୁଚି, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଅଶୁଚି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ନୈରାଶ୍ୟର ଅନ୍ଧକାରରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଚିରଦିନ ଏହି ନୈରାଶ୍ୟର ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ି ରହ। ତାହାର ଫଳ ଏହା ହିଁ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆହୁରି ଗଭୀରତର ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯେତେ ନିକୃଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ଏପରି ଦେଶ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋମହିଷୀ ଆଦି ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ର ଶୟନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦିଅ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଭ୍ରମରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଫଳ ହାତେ ହାତେ ଦେଖୁଛ, ତାହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ବାସ୍ତବିକ ଦୋଷ ଆମମାନଙ୍କର। ସାହସ ସହକାରେ ଠିଆ ହୁଅ, ନିଜ ଉପରେ ସବୁ ଦୋଷ ନିଅ, ଅନ୍ୟର ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସମୂହ ଭୋଗ କରୁଛ, ତୁମେମାନେ ହିଁ ତାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଓ ଏକାତ୍ମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ହିଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜାତି ଭିତରେ ଘୋର ଆଳସ୍ୟ, ଦୁର୍ବଳତା ଓ ମୋହ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆତ୍ମା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ମହିମା ଆସିବ, ସାଧୁତ୍ୱ ଆସିବ, ପବିତ୍ରତା ଆସିବ, ଯାହା କିଛି ଭଲ ସବୁ ଆସିବ। ଯଦି ଗୀତାର କିଛି ମୋତେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ତାହା ଏହି ଦୁଇଟି ମହାବଳପ୍ରଦ ଶ୍ଳୋକ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶର ସାର ସ୍ୱରୂପ। ସମଂ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ତିଷ୍ଠନ୍ତଂ ପରମେଶ୍ୱରଂ ବିନଶ୍ୟତ୍ ସ ବିନଶ୍ୟନ୍ତଂ ୟ ପଶ୍ୟତି ସ ପଶ୍ୟତି ସମଂ ପଶ୍ୟନ୍ ହି ସର୍ବତ୍ର ସମବସ୍ଥିତଂ ଈଶ୍ୱରଂ ন ହିନ୍ୟସ୍ତ ଆତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ତତ ୟାତି ପରାଙ୍ଗତିಂ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶଶୀଳ ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖି ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ହିଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମୟିକ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଚାରକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମାଜର ଦୋଷ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଣାଳୀର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କେବଳ ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଏକତ୍ୱ ଓ ମାନବର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେବତ୍ୱ ଭାବ ରୂପକ ବୈଦାନ୍ତିକ ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଧିକତର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥାଅ। ଏହା ହିଁ ଏବେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଧାରଣା କରି ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ହିଁ ସେହି ଭାବର ଆବିର୍ଭାବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ତା ସାଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବଳତା ଦୁର୍ବଳତାର ବିଚାର ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ ଏବଂ ଶିଖାଅ ଯେ ସବଳ ଦୁର୍ବଳ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସମସ୍ତେ ମହତ୍ ହୋଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ହୋଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ। ଉଠ, ଜାଗ। ଯେତେଦିନ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛ, ସେତେଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହ ନାହିଁ। ଉଠ, ଜାଗ। ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ତୁମେ ଯେ ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛ,
ତାହା ଦୂର କରିଦିଅ। କେହି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଉଠ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କର। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କର, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର ନାହିଁ। ଏ ଦେଶରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଦୁଃଖମୋଚନ ଓ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପିତ୍ୱ ଓ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତି ରୂପକ ଅପୂର୍ବ ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ୱୟର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଅଶୁଭ ଦେଖାଯାଏ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅଜ୍ଞତା ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବୁଝିଛି ଏବଂ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥାଏ ଯେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧିରୁ ହିଁ ସବୁ ଅଶୁଭ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଅଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ସକଳ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବିକ ଏକ ସତ୍ତା ରହିଛି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ବେଦାନ୍ତର ମହୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ। ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସେଥିରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେ ଯେତିକି ପାରିବ କରୁ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ ତେବେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ ତେବେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବ। ଓକିଲ ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ ତେବେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଓକିଲ ହେବ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହାର ଏହି ଫଳ ହେବ ଯେ ଜାତି ବିଭାଗ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ସମାଜର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା। ତେବେ କ'ଣ ଚାଲିଯିବ? ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଜାତି ବିଭାଗ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ କୌଣସି ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାର। ତୁମେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଶାସନ କରିପାର, ମୁଁ ହଳେ ଯଥା ମରାମତି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ତୁମେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ନୁହଁ। ତୁମେ କ'ଣ ମୋର ଯଥା ମରାମତି କରିଦେଇପାରିବ? ମୁଁ କ'ଣ ଦେଶ ଶାସନ କରିପାରିବି? ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ଜୋତା ସିଲାଇ କରିବାରେ ପଟୁ, ତୁମେ ବେଦ ପାଠରେ ପଟୁ। ତା ବୋଲି ତୁମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ହତ୍ୟା କଲେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଚୋରି କଲେ ଫାଶୀ ପାଇବି। ଏପରି ହୋଇନପାରେ। ଏହି ଅଧିକାର ତାରତମ୍ୟ ଉଠିଯିବ। ଜାତି ବିଭାଗ ଭଲ ଜିନିଷ। ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉପାୟ। ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବେ, ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉ ଜାତି ବିଭାଗ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଅଧିକାର ତାରତମ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମୂଳେ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଧୀବରକୁ ବେଦାନ୍ତ ଶିଖାଅ, ସେ କହିବ ତୁମେ ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତୁମେ ହୁଏତ ଦାର୍ଶନିକ, ମୁଁ ହୁଏତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଈଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁ। କାହାରି କୌଣସି ବିଶେଷ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ, ଅଥଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି କରିବାର ସମାନ ସୁବିଧା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିବେ। ସମଗ୍ର ଜଗତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକତ୍ୱ ରୂପକ ଏହି ସନାତନ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ଭବତଃ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଅପେକ୍ଷା ନିମ୍ନ ଜାତିର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ବଳବାନ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳର ଅଧିକତର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ହେ ମାଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଯେ ୟୁରୋପର ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା କିପରି ଭୌତିକ ହିସାବରେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ, ଆମେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଶରୀର ଓ ମନ ଉଭୟ ଜଡ଼ ସମୁଦ୍ରରେ ବା ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୃଥକ ପୃଥକ ସଂଜ୍ଞା ଅଥବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ମାତ୍ର। ପୁଣି ଆଉ ପାଦେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି, ଏହି ଆପାତ ପ୍ରତୀୟମାନ ଜଗତର ଏକତ୍ୱ ଭାବର ପଛରେ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ତା ମାତ୍ର।
ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ସେହି ଏକ ସତ୍ତା ମାତ୍ର। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୂଳରେ ବାସ୍ତବିକ ଯେ ଏହି ଏକତ୍ୱ ରହିଛି, ଏହି ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରବଣ କରି ଅନେକେ ଭୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଏ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକେ ଏହି ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଭୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମତ ଅବଲମ୍ବୀ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମତର ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି, ଜଗତକୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତେବେ ତାହା ଏହି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ। ଭାରତର ମୂକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରଚାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ନ ହେଲେ ଆମର ଏହି ମାତୃଭୂମିର ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କର। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମ୍ୟର କଥା ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଏ କଥା ସେ ଜାଣିବ କିପରି? ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକ ସବଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ ଭାବମୁକ୍ତ ପରିଷ୍କୃତ ମନ। ସମସ୍ତ ଅସାର ସଂସ୍କାର ରାଶିକୁ ଭେଦ କରି ଅନ୍ତରର ଗଭୀରରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଅଛି, ସେହିଥିରେ ହିଁ ତାହାର ମନକୁ ଭରି ଦେବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାକୁ ଦେଇନପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସାମ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ହିଁ ତାହାରି ଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୈହିକ, ମାନସିକ ବା ନୈତିକ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିବାର ଅବକାଶ ଆଉ ତାହାର ରହେ ନାହିଁ। ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ କେହି ଥାଇପାରେ, ଏହି ଭାବଟି ସେ ଏକାବେଳକେ ତ୍ୟାଗ କରେ। ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ସେ ସାମ୍ୟର କଥା କହିପାରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରାଇବା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନର ପନ୍ଥା। ଆମ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି କ୍ଷତଟି କେଉଁଠାରେ। ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବିଧବାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ? ଆମ ଧର୍ମର କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ମୂଳରେ ଏହି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଭୁଲିଗଲେଣି। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେମାନଙ୍କର ଲୁପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବୋଧ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ରହିବ ବା ନ ରହିବ, କେତେଜଣ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ କରିବେ, ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ତା ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ମୁକ୍ତିପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ କରିଦେବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦାନା ବାନ୍ଧିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ପ୍ରଚାର କରିଯିବା। ଅବଶିଷ୍ଟ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିନେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଦେବାଳିଆ ସରକାର କୌଣସି ସହାୟତା କରିବେ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେ ଦିଗରୁ ସହାୟତାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟାଏ ଯେପରି ବିରାଟ ନିଦ୍ରିତ ଜଳଜନ୍ତୁ। ଏ ଦେଶର ଏହି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା, ଏଥିରେ ଅତି ବେଶୀ ଶତକଡ଼ା ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଦେଶର ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଶର ହିତ ନିମିତ୍ତ କିଛି କରି ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିପରି ବା ବିଚାରାମାନେ କରିବେ କହ? କଲେଜରୁ ବାହାରି ଦେଖେ ସେ 7 ପିଲାର ବାପ। ସେତେବେଳେ ଯାହା ତାହା କରି ଗୋଟିଏ କିରାଣୀଗିରି, ଖୁବ୍ ଜୋର ଗୋଟାଏ ଡେପୁଟିଗିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିନିଏ। ଏଇ ତ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ପରିଣାମ। ତାପରେ ସଂସାରର ଭାରରେ ଉଚ୍ଚକର୍ମ, ଉଚ୍ଚଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସମୟ କାହିଁ? ତାର ନିଜର ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ,
ପରାର୍ଥେ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ରେଳବାଇ ଖୋଲି ତୁମ ଦେଶର ଅନେକ ଯୁବକ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକାନ ନାରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତା। ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପରି ଶିକ୍ଷିତା କରାନଯିବ? ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଅରୁଣ ଉଦୟ ହେଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବାରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଲାଗିଯାଅ। ସଂସାର ଫଂସାର କରି କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶ ଦେଶକୁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବା ଯେ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାହୀନ ଧର୍ମହୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବନତିର କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ କୁହ, ଭାଇମାନେ ଉଠ, ଜାଗ, କେତେଦିନ ଆଉ ଶୋଇ ରହିବ? ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହାନ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଧର୍ମକୁ ଏକଚାଟିଆ କରି ବସିଥିଲେ। କାଳର ସ୍ରୋତରେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଧର୍ମ ଯେପରି ଦେଶର ସବୁ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପରି ତୁମର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କୁ ଏହି ଅଗ୍ନିମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କର। ଆଉ ସହଜ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି ପ୍ରଭୃତି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଦେଶ ଦିଅ। ନତୁବା ତୁମର ଲେଖାପଢ଼ାକୁ ଧିକ୍, ଆଉ ତୁମର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍। ସେଥିପାଇଁ କହେ, ତୁମେ ଏହି ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ମେଷ ଯେପରି ହୁଏ ତହିଁରେ ଲାଗିଯାଅ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝେଇ କହ, ତୁମେ ଆମର ଭାଇ, ଶରୀରର ଏକାଙ୍ଗ। ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉ, ଘୃଣା କରୁନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ସହାନୁଭୂତି ପାଇଲେ ଏମାନେ ଶତଗୁଣ ଉତ୍ସାହରେ କର୍ମତତ୍ପର ହେବେ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମେଷ କରିଦିଅ। ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ଏହି ଶିକ୍ଷାର ବିନିମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କର ବନ୍ଧୁସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇଯିବେ। ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମେଷ ହେଲେ ବି କୁମ୍ଭାର କୁମ୍ଭାର ହୋଇ ରହିବ, କେଉଟ କେଉଟ ହୋଇ ରହିବ, ଚଷା ଚାଷ ହିଁ କରିବ। ଜାତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି? ସହଜଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ସଦୋଷମପି ନ ତ୍ୟଜେତ୍। ଏହି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ନିଜର ସହଜାତ କର୍ମ ଯେପରି ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବେ ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। 10 କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଲୋକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଉଠିବେ ହିଁ ଉଠିବେ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରକୁ ନେଇ ନେବ। ତେଜସ୍ୱୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୂର କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲେ କହ ଦେଖି। ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଦୂରର କଥା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ହୋଇଯିବେ। ତୁମେମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସହରରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଦରିଦ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ତିଆରି କୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ ତିଆରି କର। କେତେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲଣ୍ଠନ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟାପ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ ଏବଂ କେତେକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କର। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଠାରେ ଗରିବ ଓ ଅନୁନ୍ନତମାନଙ୍କୁ, ଏପରିକି ଚଣ୍ଡାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କର। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦିଅ, ତାପରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲଣ୍ଠନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳିତ ଭାଷାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଭୂଗୋଳ ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଅଗ୍ନିମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଏକ ଯୁବକ ଦଳ ଗଠନ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଢାଳି ଦିଅ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଏହି ଦଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗ। କ୍ରମଶଃ ଏହି ଦଳର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ତୁମେମାନେ ଯାହା ପାରୁଛ କର। ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ଆଦୌ ପାଣି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ପାର ହେବ ବୋଲି ବସି ରହ ନାହିଁ। ପତ୍ରିକା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରଭୃତିର ପରିଚାଳନା ଭଲ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିରକାଳ କଲମ ପେଶା କିମ୍ବା ଚିତ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭଲ। ଗୋଟିଏ ସଭା ଆହ୍ୱାନ କର। କିଛି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଣି ପକାଉ। ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଭଡ଼ା ନିଅ ଏବଂ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। ପତ୍ରିକା ଆଦି ଗୌଣ, ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହେଉ, ସାଧାରଣ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟ
ଖୁବ୍ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଚନା କର ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସାହସ ଅବଲମ୍ବନ କର। ନେତା ହେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ସେବା କର। ନେତୃତ୍ୱର ଏହି ପାଶବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ହୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେକରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଉ। ମୋର ଯାହା ସବୁ କହିବାକୁ ଥିଲା ସବୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଲେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ହେ ବୀର ହୃଦୟ ବାଳକଗଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଲାଗ ଲାଗ ବତ୍ସଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ। ତୁମେ ସବୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଲାଗିପଡ଼ ଦେଖି। ହୁଙ୍କାରରେ ଦୁନିଆ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବି। ଆରେ ଭାଇ, ଇଏ ତ ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ଦେଶରେ କ'ଣ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି? ସେ ତ ଶ୍ମଶାନପୁରୀ। ଯଦି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାର, ତାହେଲେ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ଜ୍ଞାନ ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଉ କି ବଳ ଅଛି? ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? ଧନୀ ବଡ଼ ଲୋକ କେଉଁ କାଳରେ କୌଣସି ଦେଶରେ କେବେ କାହାରିକି ଉପକାର କରିଛନ୍ତି? ସବୁ ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଗରିବମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ କେତେ ବେଳ? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କାହାନ୍ତି? ଦେଶରେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଶେଷ ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଜାତିଭେଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ନିଚ ଜାତିକୁ ଉପରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା, ଉଚ୍ଚ ଜାତିକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ନୁହେଁ। ଜାତିଭେଦ ଉଠାଇ ଦେବାର, ସାମ୍ୟ ଭାବ ଆନୟନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ତେଜ ଓ ଗୌରବ, ତାହାର ସାୟତ୍ତୀକରଣ। ତାହା ଯଦି କରିପାର, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ପାଇବ। ସୁତରାଂ ଭାରତର ଜାତିଭେଦ ସମସ୍ୟାର ମୀମାଂସା ଏହିପରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ହୀନତର କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଲୋପ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହସ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା, ଯେତିକି ଯେତିକି ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଇଂରେଜ ଚଳିତ ବାକ୍ୟଟି ମନେ ରଖ। ଅତଏବ ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କି ଫଳ ହେବ? ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିଭକ୍ତ କରିଦେବ, ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅବନତ କରିଦେବ। ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର, ଏକଚାଟିଆ ଦାବିର ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ଏକ ମହାସୁଫଳ। ଏପରିକି ମୁସଲମାନ ଅଧିକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ରାହିତ୍ୟ ରୂପକ ମହାସୁଫଳ ଫଳିଛି। ପୁଣି ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଗତର କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭାରତ ଅଧିକାର ଦରିଦ୍ର ପଦଦଳିତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଭାରତବାସୀ ମୁସଲମାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ତରବାରୀ ବଳରେ ଏହା ସାଧିତ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ତରବାରୀ ଓ ବନ୍ଧୁକ ବଳରେ ଏହା ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା, ଏ କଥା ଭାବିବା ନିତାନ୍ତ ପାଗଳାମି ମାତ୍ର। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଯଦି ସାବଧାନ ନ ହୁଅ, ତେବେ ମାଦ୍ରାଜର ପଞ୍ଚମାଂଶ, ଏପରିକି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯିବେ। ମାଲବାର ଦେଶରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ତଦପେକ୍ଷା ଜଗତରେ ଆଉ ଅଧିକ ମୂର୍ଖତା କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଚଣ୍ଡାଳ ବିଚରାକୁ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ ପୂର୍ବ ନାମ ବଦଳାଇ ଗୋଟାଏ ଆନ୍ଦ୍ରୁ ପିନ୍ଦ୍ରୁ ବା ଯାହା କିଛି ଇଂରେଜୀ ନାମ ଯଦି ନିଅନ୍ତି, ବା ମୁସଲମାନ ହୋଇ ମୁସଲମାନୀ ନାମ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପୁଅ। ଏହିପରି ଦେଶାଚାର ଦେଖି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ମାଲବାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ, ସେମାନଙ୍କ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଗଳ ଗାରଦ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଥା ଓ ଆଚାର ଆଦିର ସଂଶୋଧନ ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିବେ। ଏପରି ଦୂଷିତ ଓ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରଥାসমূହ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବାଧରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ଏହା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଘୋରତର ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ନୁହେଁ? ନିଜର ପିଲାମାନେ ଅନାହାରରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ପୁଣି ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ମୋଟା କରୁଛନ୍ତି।
ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବିବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚତର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନୀଚ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିମ୍ନ ଜାତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଯଦିବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ। ସେମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଓ ତାହାର ପରିସର ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ସେମାନେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଧରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି ତାହାର ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିକ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ସନ୍ଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ଏକ ଦିଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଚଣ୍ଡାଳ। ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳକୁ କ୍ରମଶଃ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଆଧୁନିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ ଦେଖିବ ନିମ୍ନତର ଜାତି ସମୂହକୁ କ୍ରମଶଃ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରହିଲେ ହିଁ ଭାରତରେ ସମ୍ମାନ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରହସ୍ୟ। ଏହି ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କର। ଭାରତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଚରମ ଆଦର୍ଶ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୀତାଭାଷ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଏହି ଭାବଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତରଣର କାରଣ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଅବତରଣର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ଓ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷର ପ୍ରୟୋଜନ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷର ଲୋପ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ମହାତ୍ୟାଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦର୍ଶ କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛି? ଆଦର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅର୍ଥ ଯାହାଙ୍କର ଲେଶମାତ୍ର ସାଂସାରିକତା ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ଏହା ହିଁ ଆଦର୍ଶ। ସୁତରାଂ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିମ୍ନରେ ରଖି ଆହାର ବିହାର ଆଦିରେ ଯଥେଚ୍ଛାଚାରିତା ଅବଲମ୍ବନ କରି କିଞ୍ଚିତ୍ ସୁଖଭୋଗ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଜାତିଭେଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ବୈଦାନ୍ତିକ ଧର୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ଏହି ଜାତିଭେଦ ସମସ୍ୟାର ମୀମାଂସା ହେବ। ତୁମେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ଋଷି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଥବା ଅତି ନୀଚ ଅନ୍ତ୍ୟଜ ଜାତି ଯାହା ହୁଅ, ଭାରତ ଭୂମି ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଆଦେଶ ରହିଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଏକ ଆଦେଶ ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚତମ ଜାତିରୁ ନିମ୍ନତମ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ବେଦାନ୍ତର ଏହି ଆଦର୍ଶ କେବଳ ଯେ ଭାରତରେ ଖାଟିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ଜାତିଭେଦର ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଦର୍ଶ ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମା, ଧୃତି, ଶୌଚ, ଶାନ୍ତି, ଉପାସନା ଓ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହେବେ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ହିଁ ମାନବ ଜାତି କ୍ରମଶଃ ଈଶ୍ୱର ସାଯୁଜ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଅବନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯୁଗଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ସେହି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ତୁମେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ଋଷି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଥବା ଅତି ନୀଚ ଅନ୍ତ୍ୟଜ ଜାତି ଯାହା ହୁଅ, ଭାରତ ଭୂମି ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଆଦେଶ ରହିଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଏକ ଆଦେଶ ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ।
କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚତମ ଜାତିରୁ ନିମ୍ନତମ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ।